Hello everyone, welcome to Lit Learning channel. Yesterday I was reading about Gabo. So, did you know about who is Gabo? Imagine a world where ghosts walk among the living, where history feels like magic and everyday life becomes extraordinary. That's the world created by Gabriel Garcia Marquez, better known as Gabo. So, he was a Colombian writer known affectionately as a Gabo or Gabito throughout Latin America. He was awarded the 1972 Neustadt International Prize for Literature and the 1982 Nobel Prize in Literature. So, his important works is No One Writes to the Colonel, 100 Years of Solitude, The Autumn of the Patriarch, Chronicles of a Death Foretold, Love in the Time of Cholera, and Until August. So these are the important works. So this is video that I want to explain about the fictional cities. So the different fictional cities. So this is kind of a mind mapping for you guys. Okay. ಸೊ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕೀಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ವರ್ಕಲ್ಲಿ 100 Years ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಗಾಬೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕಾಂಡೋ, ಓಕೆನಾ, ಸಿಟಿ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿಸ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವೆಸೆಕ್ಸ್. ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿಲಿಯಂ ಫಾಕ್ನರ್ ಯೋಕ್ನಾ ಪಾಟ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ Canadian writer Manawaka. So these are about the fictional cities created by different writers. And also Gabriel Garcia Marquez is connected with magical realism. So what is magical realism anta helodadre, magical realism is a literary mode that blends the ordinary with extraordinary, incorporating fantastical elements into setting without questioning their existence. This narrative style allows the supernatural to coexist with everyday life, often reflecting cultural traditions, historical trauma, and social critique. So ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಈಗ? ಇವ್ರ ಜೊತೆ, ಗ್ಯಾಬೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟಿನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ Gabo or Gabriel Garcia Marquez is connected with magical realism. So who are the other writers connected with magical realism anta nododadre, Salman Rushdie, of course Salman Rushdie alva, Midnight Children bardanthavaru, and next Toni Morrison also. And hage nododadre different writers like Arundhati Roy saha tamma work alli magical realism anna ತರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೂ ಆಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೇನ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವನ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೈಟರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ, ರೈಟ್? ಸೊ his important works like Grimus published in 1975, Midnight Children
won the Booker Prize, right? And Booker of Booker Prize, and also the Best of Booker Prize. And the main character in The Midnight Children, Salim Sinai. So these type of a question they often asked in your competitive going to ask in your competitive exams. And also the term called chutnification is a term popularized by Salman Rushdie. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ದ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೋಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಚಟ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ದ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಯೂರಿ, ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿನೀತ್ ಹರ್ ಫೀಟ್, ಗ್ರೀಮಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀಮಸ್, published in 1975, Salman Rushdie's debut novel, a blend of science fiction and a fantasy. And next, Midnight Children, published in 1981, a landmark in Indian English literature, won the Booker Prize. And the next one in a chronological order, The Moor's Last Sigh, published in 1995, explores themes of heritage, art and politics. The Ground Beneath Her Feet, 1999, a retelling of the Orpheus myth set against the backdrop of the rock music. And next one is Fury, 2001, focuses on a man's discontent with life in a post 9/11 New York, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನವಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಯುವರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದ ಶೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಟನಿಕ್ ವರ್ಸಸ್, 1988, ದ ಮೂರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈ, 1995, ಶಾಲಿಮರ್ ದ ಕ್ಲೌನ್, 2005, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೌಸ್, 2017, ಕ್ವಿಶಾಟ್, 2019, and Victory City, 2023. So which is the banned book by Salman Rushdie? It's the Satanic Verses. And Don Quixote ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಿಶಾಟ್, 2019. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಬಿಟೋ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಗರ್ಷಿಯಾ ಮಾರ್ಕೀಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೊಂದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಕಾಂಡೋ. ಆಯಿತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ರುಶ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್, ಇವ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕ್ರಾನಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು. ಅನಂತರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. Then chutnification. So this is a small mind map that I have created. I hope you like this video. Thank you. Like, share and subscribe. Hello everyone.